semesters. My father also helped me in preparing thesis on topic HR requirement for small scale industries. I completed MBA with first class. After going through this course, my knowledge about various topics broadened. I came to know various types of business tactics, policies, strategies, marketing techniques, strategies, mentality of workers, and lot many more things. Finally, I joined my family business. I also went to Ahmedabad Blind School and took some training regarding mobility, and that is how to make movements independently, and also learned email and internet. Now every day I go to factory and I apply whatever knowledge I have there. I look after production and take part in all activities. Sometimes I also go for marketing. I daily remain in touch with marketing people. I have started using mobile and also have my personal laptop which has talking software. So I remain in touch with all activities. I also motivate workers and look after production. I never consider myself disabled or inferior. I know that only I can help myself. I am so eager to learn new things that whenever my father talks to anyone, and if I find something new or which interests me, I at once remember it and at once note it down in laptop so that I can refer to it later. I look after production, marketing, dispatches. I always refer those things and then remind when dispatches have to be made or when that particular payment is due and such things. I help in every possible way and I take interest in all activities. So I also take part in meetings and discussions, and many times my suggestions are welcome. So all this would have been impossible if I had lost hope and given up. I know that only I can help myself. I never consider myself disabled. Still, I want to take my father's business or family business to great height, and I know that nothing is impossible. I am hopeful that one day, as science is progressing, I will surely get back my eyesight. Still, it is my objective to become a successful businessman and bring new heights to family business. It is my dream to get married to a nice cultured girl who helps me to fulfill my objectives and then go to USA for further studies. I think that if I had not worked hard, if I did not have that self-confidence or enthusiasm, then perhaps some of my friends would have mocked at me, saying that you are just 9th pass, whereas we all are engineers and MBAs. So because of my hard work, because I wanted to achieve something, because of my self-confidence, today I am standing in front of you and I am able to share this knowledge and my experience. People would not have called me MBA. People loving me called me Vatsal Bhai when I go for marketing. They talk with me politely and nicely. So I am live example before you to emphasize the fact that nothing is impossible. Word impossible does not exist in my dictionary, and so it should also not exist in your dictionary. Everything is possible, but thing is everything takes time. Nothing can be achieved overnight or in short time. I would like to give a couple of simple formulas. First is dream plus reality is equal to vision. I repeat, dream plus reality is equal to vision. As I said, right from my childhood, I used to see big dreams that I will become an engineer and then I am in USA. I am enjoying my life and weather and everything is so fine. It's very clean and systematic and punctual.
And today my parents are ready to send me to USA, seeing my courage, my willingness to work hard. So that's all what I wanted to tell you, and I'm live example before you to emphasize the fact. My father used to tell me one thing, जो डर गया वो मर गया. So I thank Almighty God who has given me such wonderful parents and brothers. I am thankful to my parents, grandparents, teachers, professors, friends and relatives and everybody for helping me, encouraging me and supporting me. Thank you. Thank you, Vatsal, for a wonderful narration of your life story and an inspiration to all of us here. How a freak occurrence of an accident, which in some ways incapacitates someone, can be turned into an opportunity, and how to go ahead in life and make more than a normal living. But before I recognize you, I want to call the parents of Vatsal. Sheila, please come. And also Chandresh. Chandresh, please come. Today morning, somebody sent me a very nice message. It's about the devotion of our mother. When Shilavan is standing here, I take great pleasure in reciting that शेर. It's in Hindi. किसी ने माँ को पूछा कि आपकी चरणों के नीचे से जन्नत खींची जाए और उसके बदले में पूछा जाए कुछ और मांगो, तो माँ ने जवाब दिया, अरे भैया बताओ अपने बंदों को, अपने बंदे को या खुदा को कि मुझे सिर्फ एक छोटा सा हक दे दो कि मैं मेरी औलाद की हाथ की लकीर को थोड़ी सी खींच दूं ताकि वो अपने मुकद्दर का सिकंदर बने। वो अगर हक मुझे मिल गया तो मेरे लिए जन्नत की कोई भी चीज छोटी है। That is what Shilavan is. She was hesitant to come. Well, of course, we don't have a dais, but come forward here. But today, you will have to shade your modesty, Shilavan. I urge you that you please say few words about, your struggle, your dedication, your commitment, the result of which is, of course, Chandresh's support is always there, but you are the backbone of Vatsal, and no less than 10-15 times this guy has mentioned your name, your mother, you as a mother. So I want you to express some feelings here. Please. Please, whatever time that you want. You can come. First of all, I thank everybody to give this honor. મારું વક્તવ્ય હું ગુજરાતીમાં જ રજૂ કરીશ. વત્સલે મોટાભાગનું બધું કહી દીધું છે. પણ જે દિવસે વત્સલ સાથે ઇન્સિડન્ટ થયો ત્યારે ઘોર નિરાશાના વાદળો વ્યાપી ગયા હતા. અમે ખૂબ અપસેટ હતા બધા. 1.5 વર્ષ સુધી એ ચાલી ન શકે, કોઈનો અવાજ ઓળખી ન શકે.
એને પોતાને જમવું શું એ પણ ખબર નથી. કોઈને ખાલી મારો અવાજ ઓળખી શકે, ખબર જ નથી એ કઈ દુનિયામાં જીવતો હતો. બહુ ટફ હતું બધું સહન કરવું, પોતાના દીકરાને આ રીતે જોવો. કારણ કે કોઈ દિવસ અમારો એક આનંદ કિલ્લોલ કરતું કુટુંબ, બે મારા બાળકો, ચંદ્રેશ, અમે બહુ હેપી હતા. આ થયું ત્યારે અમે ચોક્કસ નિરાશામાં અટવાઈ ગયા હતા કે શું કરું, કાંઈ સમજાતું નહોતું. 1.5 વર્ષ સુધી બધા આવે, રિલેટિવ્સ ખબર પૂછવા આવે, બધા સાંત્વના આપીને ચાલી જાય. પછી હું ભગવાન પાસે બેસતી કે આનું શું. પછી મને પોતાને God helps those who helps themselves. તો બેસતી ત્યારે મને વિચાર હતો કે આટલા બધા દિવસો મેં વેઠવી નાખ્યા, હું આમ રડ્યા કરીશ તો મારા દીકરાનું શું થશે. રડ્યા જ કરું એના કરતાં કંઈક એવું કરવું જોઈએ કે જેથી એનો કંઈક સારું થાય, એનો ઉદ્ધાર થાય. એટલે હું જ્યારે ચાઇલ્ડહુડમાં મારું સ્વપ્ન હતું કે જે મને ના મળ્યું એ મારે મારા બાળકને ચોક્કસ આપવું હતું. મારે આર્કિટેક્ટ થવું હતું, ડૉક્ટર થવું હતું, ભણવાનું તેજસ્વી હતું. પરંતુ એનીહાઉ મેં એ બધું હું ડિસ્કસ કરવા માંગતી નથી, પણ મેં MSc અપ્લાઇડ કેમિસ્ટ્રી કર્યું મેં બરોડામાં. અને પછી થયું કે મારા દીકરાઓને હું એટલી બધી હાઇટ સુધી પહોંચાડીશ, ડૉક્ટર બનાવીશ. ભણવામાં વત્સર તેજસ્વી હતો. આ થઈ ગયા પછી એનું થોડું મેમરીમાં થોડો લોસ હતો, પણ એ છતાંય હિંમત હાર્યા વગર પછી મેં વિચાર્યું કે હું થોડું ભણવાનું તો ચાલુ કરું, ભલે કંઈ યાદ નથી રહેતું પણ મારે પ્રયત્ન તો કરવો જોઈએ. એટલે મિલન સરને અમે લોકોએ ઘરે બોલાવ્યા ટ્યુશન માટે. 1 વર્ષના અંતે થયું કે સાયન્સ અને મેથ્સ સારું યાદ રાખી શકે છે. એક સમ કરે આજે ભલે યાદ ના રહે પણ અઠવાડિયા પછી ચોક્કસ યાદ રહેતો હતો. એટલે હોપ જરૂર હતી, પણ થયું કે વાર લાગશે. એટલે 1 વર્ષના અંતે મેથ્સ અને સાયન્સ કવર કર્યું. પછી બધું મેં ધીરે ધીરે ભણાવવાનું ચાલુ કર્યું, કસેટ્સ રેકોર્ડ કરવા માંડી, અને બધું યાદ રહેવા માંડ્યું. 2 વર્ષ પછી થયું ચાલો આપણે એક્ઝામ આપીએ. પછી વત્સર કે મમ્મી મને તો 95% જોઈએ, 99% જોઈએ. પછી મને થયું કે બેટા કંઈક મળે, જે પણ પર્સન્ટેજ મળે એમાં તારે હેપી રહેવાનું. આપણે આપણી લિમિટેશન્સ જોવાની, એને સમજાવ્યો, કન્વિન્સ કર્યું કે આપણે આપણી આટલી કેપેસિટી, જેટલી એબિલિટી છે એટલું મેં રેકોર્ડ કરી આપ્યું. કે નોટ 100% પણ 80% મેં રેકોર્ડ કરી આપ્યું કે જે એ યાદ રાખી શકે. કારણ કે યાદ રાખવાનો બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ હતો. આપણે મૂવી ગજીની જોયું હશે કદાચ કોઈ, તો ગજીનીમાં જે આમિર ખાનનો પ્રોબ્લેમ હતો એવી ટાઈપનો વત્સલને કે યાદ રાખી નતો શકતો. હા, શોર્ટ ટર્મ મેમરી લોસ. પણ ધીમે ધીમે બધું અમે પણ પછી હોપફુલ થતા ગયા કે ચલો મને યાદ રહે છે. 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં એક્ઝામ આપી, 75% માર્ક્સ આવ્યા. ટ્યુશન પછી તો ટ્યુશન પણ છોડી દીધા. મેં જાતે જ નક્કી કર્યું કે કેવી રીતના કેટલું રેકોર્ડ કરવું, કેવી રીતના એને ભણાવવું. મુશ્કેલી આવે, કસેટ્સ ઘડી પકડી જાય, ત્યારે તો મને કમ્પ્યુટર પણ આવડતું નહોતું કેવી રીતના ઓપરેટ કરવું ને બધું. કારણ કે બધું આ લોડ આવી ગયો એટલે એમાં 7-8 કલાક તમે મહેનત કરો. કારણ કે એમાં કોઈ એવા ટીચર ટ્યુશન ના કરાવી શકે, કેવી રીતના એને ભણાવવું એ કંઈ ખ્યાલ જ નહોતો, કેવી રીતના શું આગળ વધવું. પણ કસેટ્સ રેકોર્ડ કરતા ગયા, એ સાંભળતો ગયા, કરતાં 12th સ્ટાન્ડર્ડ એને કર્યું. અને હું વિચારતી કે બધું લિમિટેડ એના માટે કરતી, કારણ કે આપણી એની જે એબિલિટી હતી. પછી અમે કોલેજમાં જવાનું ચાલુ કર્યું કે ચાલો હવે શું, 10 મિનિટ કરતું ઇઝી હતા કારણ કે ઘરે બેસીને કસેટ રેકોર્ડ કરી નાખી. પણ પછી હવે શું, કોલેજમાં લેક્ચર્સ લખવાના, મેજર ઇંગ્લિશ રાખ્યું હતું એટલે એમાં કોઈ ટ્યુશન્સ ના હોય, એટલે તમારે જાતે સાંભળીને નોટ્સ પ્રિપેર કરવી પડે. એટલે અમે બંને સાથે કોલેજ જતા અને આગળ ફર્સ્ટ બેન્ચ ઉપર બેસતા, અને પ્રોફેસર પણ બહુ હેલ્પ કરતા તે વખતે. અને ઘરે આવીને હું આનંદથી નોટ્સ બધી બનાવતી. સવારે મારા હસબન્ડનું ટિફિન કરી નાખતી. અમે લોકો સવારે 5 વાગે ઉઠી જતા. વત્સલ મને હેલ્પ કરે થોડી, અમે બંને મળીને બધું રેડી કરી નાખતા. કોલેજ જતા, 7:45 અમે કોલેજ જતા, 1-1.5 વાગે પાછા આવે. ત્યારે મારો નાનો સન 10th હતો, તો એને પછી અમે લોકો હું બધું એને જમાડું. પછી બપોરે ફરી હું બધું કસેટ્સ રેકોર્ડ કરું, નોટ્સ બનાવું. સાંજે જર્મનનો ક્લાસ હું અટેન્ડ કરવા જતી હતી, કારણ કે વત્સલને એવરી ટાઈમ હું લઈ જાઉં તો એ વાંચે ક્યારે, ભણે ક્યારે, યાદ રાખવાનું આટલું બધું. એટલે એ પણ પછી કર્યું, અને જર્મનમાં એને બહુ સરસ 82 માર્ક્સ આવ્યા 100માંથી. તો બધા બહુ ખુશ થયા. પછી પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું હતું, એ તો અપસેટ હતો TYમાં, TY BA ફાઇનલ યરમાં પ્રેઝન્ટેશન હતું. તો પછી વત્સલનું નામ મેં એનરોલ કરાવી નાખ્યું કે વત્સલ તો બોલશે જ એમ, કારણ કે બધા તો જનરલી રીડ કરીને જોઈને વાંચતા,
આને તો બધું યાદ રાખવાનું હતું, બહુ અપસેટ હતો. પણ અમે લોકોએ મેં એટલી બધી 45 મિનિટ્સનું લેક્ચર, એક આટલી જાડી બુક હતી, 350 પેજીસની બુક, અને સિનિયરની હેલ્પ લઈને એને એ રીતના 45 મિનિટનું લેક્ચર બનાવ્યું અને વત્સલને યાદ રહે એવી રીતે એને સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં મેં એને લખી નાખ્યું. અને પછી એને યાદ કરવા માટે પણ મને કાયમ મને હેલ્પ કરતી, કે એન્કરેજ કરતી કે આપણે કશું ગુમાવ્યું નથી, જે છે એમાંથી આપણને મળશે જ સારું, એમાંથી આપણે પ્રયત્ન કરવાનું સારું મેળવવા. એટલે પછી હંમેશા બહુ એન્કરેજ થતો અને પછી લેક્ચર્સ ઘરે કસેટ વાંચતો, પોતે મોડે કરવાનો પ્રયત્ન કરતો અને હું ચંદ્રેશ બધા એવરી ટાઈમ એને સપોર્ટ કર્યા કરતા. અને મારું મેજર કોન્સન્ટ્રેશન બધું ભણવામાં હતું, તો ચંદ્રેશ ઘણીવાર સાંજે આવે 8:15 ઘરે, ત્યારે હું રેકોર્ડ કરતી હોઉં, ખાલી અમે હાઈ કહી દઈએ એકબીજાને. પછી મારું પતે એટલે લોકો 9 વાગે જમીએ પાછા, રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી બધું રેકોર્ડ કરું. કસેટ્સ બગડી જાય, ઘણીવાર એક્ઝામના ટાઈમમાં કસેટ્સ બગડી જાય એવું પણ બને, તો અમે લોકો ગભરાઈએ નહીં કે ચાલો હું તને વાંચીને સંભળાવું છું. પછી 5-6 ટેપ રેકોર્ડર લાવી રાખ્યા કે આ એક બગડે નહીં તો બીજું એમ. ઘણીવાર એવા ખૂબ પ્રસંગો બનતા. સોશિયલ પણ એટલું બધું થતું કે કેવી રીતના પહોંચી વળવું બધું, પણ છતાંય એક ગોલ હતો, મનમાં એક ગોલ સેટ હતો કે મારે આ વસ્તુ કરવું જ છે. અને તમારું ડિટર્મિનેશન હોય પણ તમે એમાં કેટલા ડીપ છો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમારી સક્સેસ માટે. એટલે અમે લોકો ખૂબ હાઈલી ડિટર્મિન હતા. એટલે એમ કરતાં પછી MBA પણ વત્સલે કર્યું. MBAમાં સરે એડમિશન આપવાની ના પાડી, જે આને રિઝલ્ટ નથી એટલે કેવી રીતે એક્ઝામ આપશે. તો પછી થોડા દિવસ રાહ જોઈ વત્સલને ભણવાનું પણ ચાલુ કરી દીધું કે વત્સલ આપણે ભણવાનું જ છે. એટલે તો આઉટ ઓફ સ્ટેશન હતા 2-3 મહિના માટે, થયું કે હું એકલી આ બધું કેવી રીતના ફિક્સ કરું. પણ ખબર નહીં, એક જાતની હિંમત પહેલેથી નાની હતી ત્યારથી એક મનમાં એ હતું કે કંઈક નવું અચીવ કરવાનું. જીવનમાં દરેક વસ્તુ નથી કે આપણે ના કરી શકીએ, દરેક વસ્તુમાં માથું મારીએ અને એમાં થોડી મહેનત કરીએ તો આપણે કરી જ શકીએ 100%. પછી સરને એક દિવસ મેં કહ્યું કે તમે કેમ એડમિશન એને ના આપો, તો MS યુનિવર્સિટીમાં એ ભણ્યો, ત્યાં એને એડમિશન મળ્યું, તમે કેમ ના આપો, મને રાઇટિંગમાં આપો, કેમ ના આપો એડમિશન? તમારે એડમિશન તો આપવું જ પડશે વત્સલને. મને કે તમારી ફીસ પાછી લઈ જાઓ, મને તો ખબર નથી. તું ના હું ફીસ પાછી નહીં લઈ જાઉં, મારે તો એડમિશન લેવાનું જ છે ને, એને ભણવાનું જ છે વત્સલ. બોલાવી વત્સલને વિશે બધું પૂછ્યું. પ્રોફેસર્સે વત્સલ વિશે બધા ઓપિનિયન્સ લખી આપ્યા અને એ લોકો અગ્રી થયા અને વત્સલે MBA કર્યું, બહુ સારી રીતે ભણ્યું. અને એમાં સાથે સાથે મને પણ ભણવાની મજા આવી, હું ઘણું બધું શીખી ઇંગ્લિશમાં, માર્કેટિંગ, MBA બધું ભણ્યા, તો બહુ આનંદ આવ્યો મને. અને અત્યારે આજની તારીખે પણ અમે વત્સલને બહુ એન્કરેજ કરતા રહીએ છીએ. મારો નાનો સન ઓલવેઝ એને કમ્પ્યુટરમાં હેલ્પ કરે છે, કમ્પ્યુટર કરતા શીખ્યો, સોફ્ટવેર નાખ્યા. અને મુશ્કેલીઓ તો ઘણી બધી, એ મુશ્કેલીઓનું બધું વર્ણન કરું ને તો બીજો આખો દિવસ જાય. એટલે એ તો બધું પણ એમ સમજો કે ખૂબ ઓબ્સ્ટેકલ્સ આવ્યા હતા અને અમે એને પાર કર્યા. That's it. Thank you.